گفتگو. ہاں جی ہاں جی. بات آپ نے ان سے ضرور کرنی ہے. جی انکل. ایک ان کا پروگرام ہوتا ہے اسکور کارڈ. جی انکل. اچھا اس اسکور کارڈ میں حسن نثار صاحب آپ کو پتا ہے وہ ہمیں بہت گالیاں دیتے ہیں. اور اب ایک ارشاد بھٹی بھی آ گیا. ایک ارشاد بھٹی انہوں نے ایڈ کر لیا, وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی گھٹیا گفتگو. ہاں جی ہاں جی. مظہر عباس صاحب کے ہیں وہ ان کی گفتگو میں بھی ٹلٹ ہمارے خلاف ہی ہوتا ہے, طنز بھی ہوتا ہے, مذاق بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ باتوں کو سپن بھی کر کے تھوڑا سا ہمارا مذاق اڑا دیتے ہیں. بالکل بالکل. اچھا باقی کوئی بندہ وہاں پہ وہ نہیں ہے جس کو یہ کہا جائے کہ وہ ہمارا اسپوکس پرسن ہے. اسٹار بابر ہے, وہ اپنی انڈیپینڈنٹ رائے رکھتا ہے. جی وہ بھی جنرلی وہ ہمارے بہت حق میں تو ہے نہیں ان کا. جی اس لیے میں نے کہا کہ کوئی ہمارے اس طرح نہیں ہے, لیکن چلیں گالم گلوچ نہیں کرتا ہے, ایک جینون سی وہ گفتگو ٹھیک کرتا ہے. گفتگو میں کم سے کم غیر اخلاقی بات نہیں ہوتی ہے, لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے نقطہ نظر کو وہ لیتا ہوں. جی تاکہ وہاں پہ ایسا تھا جو ہمارا نقطہ نظر نہیں دیتا تھا, لیکن جس طرح یہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں اسی طرح وہ عمران خان کے ساتھ بھی سلوک کر جاتا ہے. نیازی, لیکن نیازی انہوں نے اس کو ہٹا دیا ہوا ہے اور اس کا کالم بھی بند کر دیا اور اس کو ہٹا بھی دیا. جی یہ بڑی زیادتی اور ناانصافی. اور انکل میں پوچھوں گی نا کہ پہلے یہ بتاؤ ہٹایا کیوں ہے اس کو. جی تو میں بلکہ آپ سے میری درخواست یہ ہوگی کہ اس سے بھی کریں بات آپ, اور آپ میر شکیل صاحب سے بھی کریں. پہلے میں اس سے اندر کی خبر تو پوچھوں نا. اس میں اگر اتنا امبیلنس پروگرام ہو جائے گا, ہاں جی, اور عمران خان کے اوپر اگر ایک چیک تھا تو وہ اپنے ختم کر دیا, اور ہمارے اوپر آپ نے بھونکنے والے کتے بچا دیے. بالکل. اور انکل یہ تو بالکل ہی یہ ایک بائسنس ہے نا. جی ابو جان لائے آذربائیجان سے یہ جو رات کو کائنات میں پیک کی, ایک نصرت جاوید کو بھیجنی, ایک رانا جواد کو بھیجنی. تو جی آئرنی یہ ہے کہ جی ہم نے جی ڈاکٹر صاحب آپ نے گفتگو سنی پرویز رشید صاحب کی اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی. اب اس میں کتنی صداقت ہے, ذرا اوورسیز پاکستانیوں کو ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالے سر. بھائی اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے. یہ منسٹری آف انفارمیشن میں ہر ورکنگ ڈے پہ صبح کو میٹنگ ہوتی ہے, میڈیا چیفز میٹنگ کہتے ہیں اس کو. اس میں سیکرٹری صاحب پریزائڈ کرتے ہیں, اور باقی جو ایکسٹرنل پبلسٹی, انٹرنل پبلسٹی, ریڈیو, ٹی وی, سب لوگ جو میڈیا چیفز جو ہیں وہ سارے مل کے بیٹھتے ہیں, اور اس پہ پورا ریویو ہوتا ہے کہ ٹی وی پہ اخبار میں کیا آیا ہے, کیا غلط ہے, کیا صحیح ہے, گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کس چیز کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اور وہاں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں جو یہاں پہ ہو رہی ہیں, کون سا کون کر رہا ہے. پھر وہاں سے یہ بھی اسائن ہوتا ہے کہ جی آپ سے ایڈیٹر سے بات کریں, آپ پروڈیوسر سے بات کریں, آپ جرنلسٹ سے بات کریں. یہ ساری باتیں وہاں ہوتی ہیں. اس میں کچھ بھی جو ہے نہ تو کوئی میرے لیے نئی بات ہے, نہ وہاں کوئی عجیب بات ہے. جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک سٹنگ گورنمنٹ کا منسٹر ہے, پرائم منسٹر کی بیٹی ہے, ان کی گفتگو ریکارڈ کی جا رہی ہے اگینسٹ دا لا. یہ انلیگل ایکٹیویٹی ہے. جس نے بھی یہ ریکارڈنگ کی ہے, اور ظاہر ہے کسی گورنمنٹ ایجنسی نے کی ہے, چاہے ڈی آئی بی نے کی ہے, چاہے ایس آئی نے کی, جس نے بھی کی ہے, یہ انلیگل ایکٹیویٹی ہے. اور اس انلیگل ایکٹیویٹی کو اب آپ جو ہیں وہ سامنے لا رہے ہیں کہ آپ سٹنگ پرائم منسٹر کے جو ہے اس کی کیبنٹ کے گفتگو ریکارڈ کر رہے ہیں. تو اس سے ایک تو یہ لگتا ہے کہ یہ ایجنسیز ہیں, ان کے سامنے وزیر اعظم کی اور وزیر اعظم کی کیبنٹ کی حیثیت کیا ہے کہ آپ ان کی جو ہے پروفیشنل گفتگو جو ہے وہ بھی اب ریکارڈ کر رہے ہیں. اور نہ صرف ریکارڈ کر رہے ہیں بلکہ آپ اس کو اتنے عرصے کے بعد اس کو آپ پروپیگنڈے کے طور پہ ان کو ملان کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. دس از کنڈیمنیبل. کسی بھی طریقے سے اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. جو باتیں ہو رہی ہیں یہ میڈیا مینجمنٹ میں ہوتی ہیں. جرنلسٹوں کو گفٹس بھی دیے جاتے ہیں منسٹری آف انفارمیشن سے, عید کے موقع پر اور کسی موقع پر گفٹ خریدے جاتے ہیں. ہم نے خود کیے ہیں, جرنلسٹوں کو بھجوائے جاتے ہیں. اس میں کوئی, اور یہ میڈیا مینجمنٹ اور پبلک ریلیشن, یہ دو ایکٹیویٹیز ہیں جو منسٹری آف انفارمیشن والے کرتے ہیں. اب اس میں اضافہ یہ ہو گیا کہ آئی ایس پی آر جو ہے وہ پہلے اس میں اتنا ایکٹیو نہیں, انوالو نہیں ہوتا تھا. وہ چھوٹا سا ادارہ ہوتا تھا. پہلے بریگیڈیئر صدیقی اس کے اے آر صدیقی اس کے انچارج تھے, پھر بعد میں کرنل صدیق سالک ہو گئے, اور اس کے بعد پھر اب جو ہے وہ اتنا بڑا بن گیا ہے وہ ادارہ کہ وہ انہوں نے کافی ایکٹیویٹی جو ہے منسٹری آف انفارمیشن کی اپنے پاس رکھ لی ہے. تو وہ اب اپنے طرف کا, اور وہ بھی یہ سارے کام یہ کرتے ہیں. جرنلسٹوں کو ہم کون سا جرنلسٹوں کو کوشچن دیے جاتے ہیں کہ یہ بھائی یہ کوشچن پوچھ لینا. اور باقی ہر پروفیشن کی طرح
जर्नलिज्म में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, किसी भी गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, उनको स्पाइंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनको क्वेश्चन प्लांट किए जाते हैं उनसे कि भाई ये क्वेश्चन पूछना, ये बात करना, ये हमारी ये बात है, ये सारी बातें उनसे करवाई जाती है, इसमें कोई बात। और जर्नलिज्म में बड़े रेस्पेक्टेबल जर्नलिस्ट मौजूद हैं जो अपने इंडिपेंडेंट राय रखते हैं और उनकी इज्जत प्रोफेशनल भी की जाती है, हर गवर्नमेंट भी उनकी इज्जत करती है। लेकिन उसमें ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है, एजेंसी इस्तेमाल करती है। हमारे सीक्रेट फंड होता था और अब भी है। सीक्रेट फंड होता है, उस वक्त तो हर हजारों में होता था, एक दफा 10 लाख आए थे, वो बहुत बड़ी रकम थी, अब तो हर करोड़ों में चलेगी बात। वो इसलिए इस्तेमाल होता है वो भी कि वो जर्नलिस्टों को गिफ्ट देने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। और एक इंस्टांस में, नाम नहीं लूँ किसी का भी, एक इंस्टांस में वो साहब आए, जर्नलिस्ट हैं, आजकल वो बड़े जर्नलिस्ट बने हुए हैं, वो आए, उनको जनरल प्रॉब्लम तो कहा जी मेरे बेटी की शादी है और मुझे पैसे चाहिए, तो मुझे प्लीज मेरी हेल्प करें। हमने पैसे दिए थे उनको सीक्रेट फंड से। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। और ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इन राइटिंग मौजूद हैं। जब ये जावेल अकबरकू हुआ था, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से एक वाइट पेपर जारी हुआ था इस पे मीडिया मैनेजमेंट पे, उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। जो मेरी किताब है मीडिया रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, उसमें ये सारी बातें लिखी हुई कि कैसे इसको मैनेज किया जाता है। इश्तिहारात मैनेज किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन सर अभी ही क्यों इस वीडियो को, इस ऑडियो कॉल को जो है वो वॉइस कॉल को सामने लाया गया सर? और इरशाद भट्टी साहब जो सहाफी हैं उन्होंने रात को ट्विटर पर सबसे पहले ये शेयर की। जी देखो, वो तो कोशिश कर रहे हैं कि इसको ऐसा बनाया जाए जैसे कि बहुत बड़ी क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है, जैसे बहुत बड़ा कोई जो है वो खराबी हो रही है, और देखें जी कितनी सीक्रेट। मैं ये करूँ, मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से हूँ, मैंने इतने साल वहाँ काम किया, ये सारी बातें वहाँ होती हैं और सारी जर्नलिस्टों को इस बात का पता है। ये मीडिया चीफ्स की मीटिंग में हर रोज ये बातें डिस्कस होती हैं, प्राइम मिनिस्टर से डिस्कस होती हैं, कैबिनेट मीटिंग में बातें डिस्कस होती हैं मीडिया के सिलसिले में। वहां से रिपोर्ट बनती है मीडिया चीफ्स की मीटिंग में कि भाई ये आज का जो है वो प्रॉब्लम ये है, ये हम गवर्नमेंट का नैरेटिव है, ये जो है जो मीडिया में जो है ये बात हमारे खिलाफ जा रही है, इसको मैनेज कैसे करना है। उस पर जो है ऑफिशियल लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनके लेवल बात होती है। अगर कुछ ज्यादा मसला हो तो फिर प्राइम मिनिस्टर को समरी भेजी जाती है कि जी इसको ऐसे ऐसे करें, ऐसे ये जो भी मतलब उसमें ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है आप यहाँ, तो वो प्राइम मिनिस्टर को भेजी जाती है। अब तो सबको पता है कि किस तरह मीडिया को मैनेज किया गया, और अब वो सारे लोग जो अब वहाँ बैठ के उस वक्त मियाँ साहब के खिलाफ बकबक करते थे, अब कितने लोग उसमें जो है वापस चले गए, अपने बयानी से वापस चले गए हैं। वो जो सलीम साहबी का प्रोग्राम जिनके ख्वाब टूट गए, वो उसमें सब यही जर्नलिस्ट आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमने कैसे कैसे हमारे साथ हमें मैनिपुलेट किया गया। तो ये एक गवर्नमेंट का एक पॉइंट ऑफ व्यू है और होता है, हर गवर्नमेंट का होता है कि हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे प्रोजेक्ट। जो यहाँ कॉर्पोरेशंस हैं, पाकिस्तान में भी हैं, जो बिजनेस कॉर्पोरेशन है उनमें पब्लिक रिलेशंस का एक डिपार्टमेंट होता है, वो यही काम करते हैं, जर्नलिस्टों से ताल्लुकात रखना, मिलना मिलाना। एम्बेसीज में मैंने एम्बेसीज में काम किया है दोनों जगह पे, तो आप मिलते हैं जाके, जर्नलिस्ट से मिलते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि उनकी गवर्नमेंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उस मुआशरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश करते हैं कि हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, उस पॉइंट ऑफ व्यू को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आपके कोई अच्छा कोई आप बात सुनना चाहता है, उससे आप मिलते हैं, जो आपकी बात नहीं सुनना उसके बारे में आप कहते हैं। अब मुझे अगर एम्बेसडर कहता है कि ये बात है, ये पाकिस्तान से एक ब्रीफिंग आई है कि ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, किसी भी, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, न्यूक्लियर का हो, इंटरनल पॉलिटिक्स का हो, बीसियों बातें होती हैं, तो उसको जाके हम फॉरवर्ड ऑफिस को बताना होता है। वो तो चुप कर खामोशी से बात होती है, उसका तो पब्लिसिटी। लेकिन वो बातें जो हम पब्लिसिटी में करना चाहते हैं, वो हम अखबारों से जाके मिलते हैं, एडिटर से मिल लिया, जर्नलिस्ट से मिल लिया, वर्किंग जर्नलिस्ट से मिल लिया, उससे इंटरव्यू कर लिया, ऑफ द रिकॉर्ड बता दिया कि ये बातें हैं। तो वो बात, अगर वो बातें नहीं सुनता, फिर आगे हम बात बैठ में करते हैं ये हमारी बात नहीं सुनता, इसको छोड़ो पड़े, इसको दफा करो, ये फजूल आदमी है। ये बातें हम करते हैं भाई, ये अच्छा आदमी है, ये हमारी बात सुनता है, इसको खाने पे बुला लो, इसको जो है वो ईद पे, न्यू ईयर पे गिफ्ट भेज दो। तो ये पब्लिक रिलेशंस की बातें हैं, ये रिश्वत की बात नहीं होती है। उनसे अच्छे ताल्लुकात रखना, उनको ब्रीफ रखना। जर्नलिस्ट के लिए खबर जो है वो उसकी डाइट है, उसको खबर मिलनी चाहिए। हाँ, ये है कि उसको झूठ अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो वो गलत बात है।